मेहरबानी। सत्कारयोग मैडम प्रिंसीपल सिमरत कौर जी, इस पंजाबी विभाग के इस समय मुखी सुखविंदर जी ते पंजाबी विभाग के बाकी अध्यापक, मैनू इस गल की बहुत खुशी आ कि काफ़ी हद तक जिहड़े विद्यार्थी आ ये जान के हैरान होणगे कि ये काफ़ी है जिहड़े इन्हां विचों मैनूं लगदा अद्धियां तो वध चेहरे सोझ तो लैके नवनीत तक ते बलकरण ते स्वर्ण तक ये पंजाबी विभाग पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे मेरे विद्यार्थी रहे हैं। खुशी हुंदी है कि जदों तुहाडे विद्यार्थी अध्यापक बन जाण, तुहाडे बराबर हो जाण, बराबर भी नहीं बल्कि वड्डे हो जाण, क्योंकि असीं तां कुछ सालां नूं रिटायर हो जाना ते उन्हां ने अध्यापक रहना हैगा ते बहुत खुशी का यह मौका हुंदा है। अज की दिहाड़ी इस करके भी बड़ा कि खुशी का मेरे लिए निजी तौर पर मौका है कि जिहड़ा महिंद्रा कॉलेज हैगा वो साडे दे लई मैं कि एक तरह का मक्के वर्गा हैगा। उहदा कारण ये है कि वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो भी पहलां दा होंदशील है, पहलां दा वो बनिया होया है। तो इत्थे ये कहा जा सकता है कि पंजाबी दे वड्डे जिहड़े धुरंधर हैगे आ प्रिंसीपल तेजा सिंह वर्गे वो प्रिंसीपल रहे हैं। इस करके भी कि इत्थों ही बाकी साडे पंजाबी दे जिहड़े वड्डे साहित्यकार हैगे आ, चाहे दलीप कौर टवाणा होण, चाहे हरिंदर महबूब होए, चाहे नवतेज सिंह भारती होण, वो इत्थे पढ़दे रहे ने, चाहे कुलवंत गरेवाल होवे, ते बहुत जिहड़े बाद दे विच इत्थे पढ़ाउंदे भी रहे हैगे आ। ते जिहड़े साडे अध्यापक सीगे वो इत्थों पढ़े हुए आ। जे दलीप कौर टवाणा ने सानूं पढ़ाया ते वो जे अध्यापक सी तां किसी समय मां के वो इत्थे खुद पढ़दे रहे आ। ते अजिहे मक्के वर्गे स्थान ते अजिहे वड्डे कद दी जिहड़ी सिੱਖਿਆ संस्था हैगी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लगभग इस सभागार दे विच इस हाल दे विच मैं कोई 3-4 वारी इसे तरह ही वख-वख मुद्दों के उत्ते कोई लैक्चर करन आया होऊंगा तो हमेशा ही खुशी हुंदी है। इस बार कुछ खुशी इस करके भी ज़्यादा सीगी कि मैं जदों उन्होंने कहा कि तुसीं लैक्चर करके आउणा, तो तुहानूं सारिआं नूं पता है कि पिछले लंबे समय तो बाकी एक महामारी करके सब कुछ ब्लॉक होया पिया हैगा। तो उस स्थिति दे विच ये कि भी एक बार तुहाडा घरों निकलण जी करदा हुंदा ते खास करके कि जदों तुसीं खुद उहदे शिकार हो के हटे हो ते हुण बई तुहाडा डरन दी कोई लोड़ नहीं। 15 दिन लगभग मैं के कह लो कि बीमारी नूं झल्ले, उस तो बाद 15 दिन बाद होए तो डॉक्टर ने कहा कि तुसीं बाहर जा सकते हैं। तो बाहर जदों निकले तो सब तो पहला ये सीगा कि भी एक दिल्ली भी वड्डा युद्ध चल रहा, संघर्ष चल रहा, उत्थे जाके आंदा जावे। तो पिछले हफ्ते मैं पहली बार उत्थे गया सी ते अज दूजा दिन है कि मैं घरों बाहर आया तो वह भी महिंद्रा कॉलेज दे विच आया। अगली गल ये कि जदों सुखविंदर होर ने मैनूं फोन किया कि तुसीं आउणा है तो मैं उं ही पुछया वैसे कि भी दिमाग च नहीं हुंदा। मैं कहा प्रिंसीपल कौन ने, तो कहिंदे भी मैडम ने, तो उन्होंने नाम दस्सिया। तो मैनूं बाकी इस गल की खुशी हैगी है कि जदों मैं डीन कॉलेज वजों काम कर रहा सीगा तो उस समय मैडम अपने कॉलेजां दे वख-वख जिहड़े काम हुंदे उन्हां लई आउंदे सीगे। तो मैनूं हमेशा ही लग्गिआ कि इन्ने एक्टिव ते इन्ने माके हसदे चेहरे वाले माके जिहड़े अध्यापक मैनूं वैसे ही चंगे लगदे आ कि जिहड़े हसदे रहिंदे आ ना बंदे, माके किन्नियां भी मुसीबतां होण, दुख होण, पर ये कि भी हर चीज़ नूं लाइटली लैना पर प्रसाइजली लैना, कि लाइटली लैना प्रसाइजली लैना। ठीक भी तुसीं काम करना है पर नाल दी नाल ये भी नहीं कि तुसीं हर समय ही हर एक बंदे नूं झिड़की जाओ जां तुसीं बोली जाओ। तो मैनूं इन्हां दा सुभाਅ बहुत चंगा लगदा, निजी तौर पर उन्हां नूं मिलना चंगा लगदा कि उन्हां दे सद्दे ते भाग दे पंजाबी भाग के सद्दे ते मैं जाया। हुण अगली गल ये कि कई बार तुहाडी मानसिक स्थिति होंदी है कि तुहानूं बहुता पता नहीं लगता कि तुसीं तुहाडा मुख की तुसीं जानना की सुनना की चाहुंदे आ, तुसीं अज किस बारे जानना चाहुंदे। जिन्ना कि मैनूं दस्सिया हैगा कि भी ज़्यादा विद्यार्थी MA दे ने ते MA पार्ट 2 दे विद्यार्थी ने जिहड़े इस वेले MA पार्ट 2 च ने। माड़ा जिहा मैनूं अंदाजा हो जाए कि जे तुसीं हत्थ रेज करदे हो, खड़ा करदे हो कि किन्ने क बच्चे जिहड़े MA 2 दे ने। शाबाश। MA 1 दे किन्ने क विद्यार्थी ने? अच्छा, बाकी MA 1 दे विद्यार्थी ने। तो 1 वाले ने तो 2 च आ ही जाना है ते 2 वाले जिहड़े वो दोबारा 1 च नहीं जाणगे, है ना, जाना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये कि आपां जिहड़ा अज जिहड़ी गलबात हैगी आ ओह MA 2 दे सिलेबस दे आले दुआले करांगे, ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ करांगे
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਰਤਕ ਬਾਰੇ। ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਵਰਕੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਲਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਏ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਡ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਡ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਆਹ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ? ਕਾਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ? ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਆਹ ਵਾਰਤਕ ਆ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ? ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਰਤਕ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਛੰਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਕ ਆ ਉਹ ਛੰਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵਾਰਤਕ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਜਿਹੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਾਰਤਕ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਛੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਕ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਦਾ ਉਹ ਛੰਦ ਆ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਛਣ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਾਰਤਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵਾਰਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਲੇਖ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਲੇਖ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਰਤਕ ਕੀ ਆ, ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਤਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਕ ਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੌਧਿਕ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰਤਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੁਪਾਤ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਤੱਤ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਲਪਨਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਲਪ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਊਗੀ, ਉਨੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਕ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ 2 ਤਾਂ ਤੱਤ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਛੰਦ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ, ਤੀਜੀ ਤੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਲਪਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਸਾਹਿਤ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿਖਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਾਰਤਕ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਲਿਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ
ਹੈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਤਕ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵਿਆਕਰਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਵਾਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਾਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਕਰਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਕਰਨ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਨਮੋਹਨ ਕੇਸਰ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਸ਼ਾਨੰਦ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਲੇਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਦਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਵ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਆ। ਹੁਣ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾਮਈ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਾਰਤਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਤੇ ਅੱਡ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਡ ਉਹਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਧਾ ਬਣ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਰਤਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨੀ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਸਮਰਨ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ, ਇਹ ਡਾਇਰੀ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨੀ, ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਦੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਡਾਇਰੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਖਤ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਰਜਮੂਲਕ ਵਿਧੀਆਂ, ਪਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਬੰਧ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਤੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਐਵੇਂ ਬੇਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਬੰਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਸੰਖਿਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਵ ਉੱਠੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭਾਵ ਉੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੇਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਹਿਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਥੀਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਰਤਕ ਵਿਧਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਲਈ, ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਤੱਤ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾ ਦੇ ਕੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋਂਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਲੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੜਤ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੜਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਰਤਕ ਵਿਰਸਾ। ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾਰਤਕ ਵਿਰਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਸਰ ਲਿਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਦੇ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੂਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੂਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਟੀਕੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਪਰਮਾਰਥ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਰਹਿਤਨਾਮੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਸਾਖੀਆਂ, ਟੀਕੇ, ਪਰਮਾਰਥ, ਪਰਚੀਆਂ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਵੈਸੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੋ। ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ YouTube ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਪਰਚੀ ਤੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਕ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗ ਆ ਉਹ ਆਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਆ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਟ ਕੱਟ ਪਾ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਆਪਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬਣ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ, ਆਪਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫੋਕਲੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨੋ ਲਾਈਫ ਵਿਦਾਊਟ ਵਾਈਫ, ਨੋ ਨੌਲੇਜ ਵਿਦਾਊਟ ਕਾਲਜ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਮੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਾਰਤਕ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਭਾਗ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਕ ਵਿਰਸਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੀ ਵਾਰਤਕ, ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਪੱਤੀਨਾਮਾ, ਗੋਰਖ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਮਤ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। 4 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਲ ਦੀ ਵਾਰਤਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜੁੱਟ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੇ, ਵੱਧ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੋਰਖ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਪੱਤੀਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬੇਟੇ ਦਿਖਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਵੰਨਗੀ ਦਰਸਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਨਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮ, ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰੋਵਾਚ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰਾ ਨੂੰ ਯਈ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜੱਜੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰੋਵਾਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ कि राजा युधिष्ठिर की कहता है, महाभारत वाला युधिष्ठिर। राजा युधिष्ठिर कृष्ण जी को प्रश्न करे है, कृष्ण को प्रश्न करता है, ते श्री कृष्ण भगवान जी जो एकादशी है तिसका नाम क्या है और तिसकी विधा की है, प्रभु जी तुम विस्तार करो। भगवान जी कहते हैं, हे राजा तू धन है, तुझको हर दिन पवित्र है। अर्घ मृगासी कृष्णा जो एकादशी है मुझको अति प्यारी है, मेरे शरीर से उत्पत्त हुई। भाई एकादशी कद किस शरीर तो उत्पत्त हुई? भगवान कृष्ण जी कहते और मोहे दैत के नाश करने को उत्पत्त पई। ये का तो होना चाहिए कि यह दैंतां दा नाश करे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਲਾ ਵਿਦਵਾਨੀ ਘੋਟੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਜੀ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੀ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਰਫ ਜੇ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰੇਕ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਲਾਇਤ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਲਬ੍ਰਿਕ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਣੀ? ਐਵੇਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਬ੍ਰਿਕ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਲੱਭਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਲੱਭਿਆ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੇ ਸਿਆਣੀ ਕੌਮ ਸੀਗੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਫਿਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਫਿਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨੇ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਗਾਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੋਟੋ ਸਟੈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਕੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਕੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖਰੜੇ, ਉਹਦੀ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਚੀਫਸ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀਆਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗਾਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਲੱਭਿਆ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੜਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਰੜਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਖਰੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਕਾਲਫ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਮਕਾਲਫ ਵਾਲਾ। ਬਈ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਭਾਈ ਜਾ
ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਚਿੱਤ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਖਰੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰੋਬਰ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਤੀਆਂ 57 ਸਾਖੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 57 ਸਾਖੀ। 57 ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਾਂ ਰੱਖਤੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਧਰਤਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਆਦਿ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ 4 ਸਾਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਸੰਗਮ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੜੇ ਮਿਲੇ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਖਵਾਏ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਉਹ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਏ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਵੱਜ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਿ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਬੀੜ ਵੱਜ ਗਈ, ਆਦਿ ਬੀੜ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਰਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਦੀ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੀ ਖੇਤ ਹਰਿਆ ਕਰਿਆ, ਵਿੱਚ ਕੌਲੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਕ ਬਕਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਵਾਚਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2 ਮਾਰੇ ਛਿੱਤਰ, ਫਿਰ ਬਕ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਬਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਬਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੋਲਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੋਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ, ਫਲੋਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਡਤ ਸੀਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ਰ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤਚੀਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਾੜ ਕਾਂਗੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਆਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਜੂ ਸਾਡਾ। ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਪੁਆਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ। ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਿਆ ਰੁੜਕੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਰੁੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ IIT ਖੜਗਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਿਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ, ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਿਆ। ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ। ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਲਮ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਸਨੇਹੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਸੈਨਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਆ ਪ੍ਰਭਾ ਪਾਤਰ, ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੇ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੀਤੋਪੈਥੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੀਤ ਸੈਨਿਕ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲੈਣਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਫਲਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਖਾੜਕੂ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੜਾ ਫਲਾਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵਾਰਤਕ ਨਾਲ। ਵਾਰਤਕਤਾ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਸ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡਾਟ, ਸਾਵੀਂ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿਖਾਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਵਕਤੀ ਲੇਖਕ ਸੀਗਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਗਿਆ, ਸੋਚ ਗਈ ਹੋਰ ਕੋਈ? ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਜਾਇਆ ਜੋ ਕਦੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਾਲਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਵਰਨ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਵਾਰਤਕ ਵਾਰਤਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਤੱਤ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿ
ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਹੈਗੀ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਧਿਕਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਹ ਵਾਰਤਕ ਵੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਛੰਦ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਛੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਬਣੇਗੀ, ਜੇ ਛੰਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਛੰਦ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਵਾਰਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੀਨੇ ਤੀਰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੀਨੇ ਤੀਰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਗਮੋਹਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਸੀਨੇ ਤੀਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਕ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਿੰਬਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਬੰਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਚ ਕਰੂਗੀ, ਬਿੰਬ 'ਚ ਕਰੂਗੀ, ਕਾਵਕ ਨਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਬਣਾਊਗੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲੀ ਲੌਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬਣਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਪद्धਤੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਸਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪद्धਤੀਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪद्धਤੀ ਆ ਇਹ ਰਾਹ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਆ, ਵਿਧੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣੀ ਆ। ਪद्धਤੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ, ਪद्धਤੀ ਮਾਰਗ, ਪद्धਤੀ ਵਿਧਾ, ਪद्धਤੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਪद्धਤੀਨਾਮਾ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਫਰੀਦ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਰੰਭ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਗੁਨਾਹ ਏਕ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਬਗੈਰ ਗੁਨਾਹ ਏਕ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਮੁਝ ਪਰ, हजूर दिल बंदगी भी एक घड़ी नहीं गुजरी, हजूर दिल बंदगी भी एक घड़ी नहीं गुजरी, या निश्चय जान इन नफ्स ने मेरा साहब का राह मारिया है, नफ्स हंद सियाणा सोई।
ਹੁਣ ਨਫਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਡ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਸਾਡੀ ਈਗੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫਸ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਡਾ ਵੇਸ, ਗਨਾਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮੈਟਿਕ ਮਿੱਥ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਰਗ 'ਚ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਖਾ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਬ ਖਾ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਜੀਆ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਪਤੀਨਾਮਾ ਆਰੰਭ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਂਦਾ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਨਫਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਛਾਵਾਂ ਮਾਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤੀਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ, ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਆ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਓਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕੋ ਟਵਾਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਆਖਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਹੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਪ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਗਲਪ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਕੋਠੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੋਠੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲਵਰਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਪਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੰਡਿਆਇਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਠੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਠੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਬਣ ਜਾਣ।
ਤੇ ਅਣਖੀ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢੀਏ, ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢੀਏ ਅਣਖੀ, ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਣਖੀ, ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਅਣਖੀ, ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲਾ ਅਣਖੀ ਅਣਖੀ। ਉਹ ਰਸਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਅਣਖੀ ਅਣਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਖੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਅਣਖੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਹਿਤਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦੇ ਅਣਖੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਬੰਧ ਲੇਖਣ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧ ਲੇਖਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਦਲੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫਰਕ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਪ ਵਾਂਗ, ਕਵਿਤਾ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀ ਉਡਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨ ਧਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਚੰਨ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧਰਿਆ, ਖਾਸਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਿਆ ਜਾਊ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੁਕ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਦ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਰਤਕ 'ਚ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰਮਾਤਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਚੰਗਾ ਲੇਖਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਲੇਖਕ ਬਣਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਚੰਗੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਓਨੇ ਚੰਗੇ ਲੇਖਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਲੇਖਕ ਬਣੇ। ਗੁਰਚੰਦ ਸਰਹੰਦੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਾ ਮਣ ਕੇ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਲੀਗ ਵੀ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਟਵਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਲਓ, ਪੈਨਸਲ ਲਓ, ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।